हाँ जी विद्यार्थियों, किवें हो सारे? ठीक हो? हाँ जी, गल कर रहे सी आपां साडे पोस्ट ग्रैजुएट लेवल दे विच जिहड़े टॉपिक आपां पढ़ रहे सी उहदे विच आपां एक होर जिहड़ा यूनान दा आलोचक है लॉन्जाइनस दे बारे पढ़ांगे। उहने उदात दा संकल्प दिता है, तो ये तो तुसीं पढ़ ही लिया होना है। हाँ जी, गल करते हैं लॉन्जाइनस दे उदात संकल्प बारे। हाँ, सिलेबस दे विच है ही है प्रकृति सौम्य ते विरोधी तत्त, ये बारे आप गल दसनी है। लॉन्जाइनस ने अपनी एक पुस्तक लिखी है काव्य आलोचना दी, जिहदा नाम है ऑन दी सबलाइम। नाम है पुस्तक दा ऑन दी सबलाइम। ये पुस्तक के बारे थोड़ी जानकारी मैं तुहानूं होर दित्ती है एक भी ये रॉबर्ट एलो नाम का एक भाषा विग्यानी है, उन्हें 1554 में यह बुक है जी ये प्रकाशित की सी। लॉन्जाइनस का समा है जिहड़ा ओह अरस्तू तो बाद विच है। सब तो पहला प्लेटो की तो अपने टॉपिक है नहीं गा। प्लेटो की गल आपां जदों अरस्तू पढ़िया सी उदों कीती सी थोड़ी बहुत, है ना। फिर उस तो बाद अरस्तू, फिर उस तो बाद लॉन्जाइनस। तिन्हां दे विच तुसीं कहो सर इन्हां दी पहचान की है? एक मूल पहचान सानूं दस दो। प्लेटो तां काव्य दी निंदिया करदा है, वो तो कहता भी इट इज़ ट्वाइस अवे फ्रॉम द रियलिटी। वो कहता भी ये सच्चाई तो 2 स्टैप दूर है, कहता डबल 2 बारी दूर है, कहता सच्चाई तो। सच्चाई की 2 बारी नकल है, कहता दो बारी की गई है। प्लेटो तो यह गल कहता काव्य बारे। तो जिहड़ा है अरस्तू ना तो काव्य नूं सलाहुंदा है ना काव्य दी निंदिया करता है। वह की करता है कि वह सिर्फ उहदे बारे चर्चा करता है, उहदे तत्तां बारे, उहदे बारे सिर्फ विचार करता है काव्य बारे। अगला जिहड़ा है लॉन्जाइनस, वो काव्य की सिफत करता है, सलाघा करता है, सलाहुंदा है। इस किहड़े तरीके नाल उन्हें एक अपना सिद्धांत दिता जिहदा नाम है उदात दा संकल्प, जिहदा आपां पूरा पढ़ते हैं जदों ते लॉन्जाइनस दा उदात दा संकल्प। हुण तुसीं कहोगे सर जी उदात दे शाब्दिक अर्थ की बनदे आ? उन्हें उदात सबलाइम है जिहड़ा सबलाइम जिहड़ा वरत्या इन्हें शब्द वो उदात दे संकल्प दे विच ही वरत्या। सबलाइम इहदे कई अर्थ बनते हैं उदात दे। पुस्तक का नाम भी इहदा ऑन दी सबलाइम है, तो उदात दे अर्थ भी सबलाइम, चंगी शब्द रचना, उत्तम विशा या उत्तम शैली, कई बनते हैं इहदे अर्थ। एक अर्थ नहीं बनता, वेख लो उदात दे मैं 3-4 लिख छड्डे आ तो बनता ही है सबलाइम। तो चंगी शब्द रचना नूं कहा जाता, उत्तम विषय नूं, उत्तम शैली नूं। ये शब्द रचना, विशा, शैली, ये शब्द है जिहड़े ये सारे काव्य दे नाल संबंधित है। पता ही है तुहानूं, चंगी शब्द रचना हुंदी है कविता दे विच, विशा भी हुंदा है, कोई भी कविता विषय तो बिना नहीं हो सकती। शैली भी हुंदी है कवि दी अपनी, हर कवि दी अपनी निवेकली शैली भी हुंदी है। गल क्लीयर है। हुण आपां ये गल करनी है भी लॉन्जाइनस ने अपने उदात दे संकल्प विच की कुछ किया है, किहड़ा सप कढ़िया इन्हें, उहदे बारे आपां चर्चा करते हैं। हाँ जी, काव्य नूं सेहतमंद दस के सलाहुंदा है, सिफत करदा है। पता ही है तुहानूं लॉन्जाइनस पहली बार अपनी इस इहदे विच यूनानी रोमन आलोचना परंपरा विच तुलनात्मक विधि की वरतों करदा है। इस तो पहला तुलनात्मक विधि की वरतों मतलब तुलनात्मक हुंदी है किसी 2 विषयां नूं लैके, किसी 2 विचारां नूं लैके उन्हां दे आपसी गुणा दोषां की तुलना करनी। आपां उहनूं कह दिंदे तुलनात्मक विधि। उन्हां दोनां दी आपस दे विच आपां मतलब किहड़ी चंगी है किहड़ी माड़ी है इहदे बारे आपां दसना। हुण इस तो पहला प्लेटो, अरस्तू इन्हां ने तुलनात्मक विधि की वरतों नहीं की। लॉन्जाइनस ने सब तो पहला काव्य के इतिहास में तुलनात्मक विधि की वरतों की है यूनानी रोमन आलोचना परंपरा दे विच। उन्हें एक साहित्य संतुलन की गल भी की है जिहदे विच गुणां दे नाल नाल दोषां की भी चर्चा करनी, पर ज़्यादा झुकाव है जिहड़ा ओह इहदी सिफत वाल है। ये गल तुसीं ध्यान दे विच रखनी है भी लॉन्जाइनस जदों भी गल करूगा तो काव्य की सिफत करूगा। उहदे वास्ते उन्हें गुण एक कुछ तत्त निर्धारित किए, कुछ नियम कह लो, कुछ उहदे मतलब अपने उन्हें सिद्धांत जिहड़े दिते है। अपना जिहड़ा उहदा उदात वाला संकल्प है उहदे विच उन्हें कोई सिद्धांत दिते है भी चंगी शब्द जे आपां कहीए भी उदात कविता किवें दी हो सकती है, चंगी शब्द रचना किवें दी हो सकती है। उहदे वास्ते उन्हें कुछ संकल्प, कुछ सिद्धांत पेश किए है, बस आपां उन्हां दी चर्चा करनी है। उही उत्ते दे रखिया भी प्रकृति की है इहदी उदात दी, इहदे सोमे मतलब ये किवें पैदा हुंदा है, उदात ते इहदे विरोधी तत्त किहड़े-किहड़े बनदे आ। हुण इहदे विच आपां कई गल्लां करनियां। देख लो उदात की परिभाषा नहीं दित्ती गई, इन्हें लॉन्जाइनस ने उदात की परिभाषा नहीं दित्ती गई। ध्यान दे विच रखना, ये गल तुसीं ध्यान च रखनी है। जिवें अपने अरस्तू ने वो जिहड़ा एक शब्द यूज किया आपां जिहड़ा पढ़ते हैं। हाँ एक मिनट, मैनूं याद तां की आऊगा हुण, तरास दी एक आ गया सीगा
ਇੱਕ ਕਥਾਨਕ, ਹਾਂ ਵਿਰੇਚਨ। ਹੁਣ ਵਿਰੇਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਵਿਰੇਚਨ ਦਾ ਅਰਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਰੇਚਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਤ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਦਾਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਦਾਤ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਲੱਗਾ ਅਲੱਗ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਚਨਾ, ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਲਾਈਮ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਉਦਾਤ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਲੌਨਜਾਈਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਤ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਗਾ। ਹਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਉਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੀ। ਹਾਂ, ਉਦਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛ ਲੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਉਦਾਤੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ, ਜੋ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਚਨਾ ਦੇ, ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਦਾਤੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਠਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਅਨੁਮਾਦ ਉਹ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਾਕ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅਨੁਮਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਅਨੁਮਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਨੁਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਨੁਮਾਦ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਅਨੁਮਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਰਸ ਬਾਰੇ, ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਰਸ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਥਾਈ ਭਾਵ, ਸੰਚਾਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਯੋਗ ਸਥਾਈ ਭਾਵ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੰਚਾਰੀ ਭਾਵ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਈ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਦੁਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਵਿਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵਿਯੋਗ ਵਿਛੋੜਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠਿਕਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅਨੁਮਾਦ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਕੁੰਭਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਕੁੰਭਾ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਦ ਰੋਗ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ GK ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਸ। ਪਰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਦ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਜਦੋਂ ਠਿਕਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਅਨੁਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੌਨਜਾਈਨਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕ ਉਹਦੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅਨੁਮਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਨੁਮਾਦ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਨੁਮਾਦ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਯੋਗ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠਿਕਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਨੁਮਾਦ
ਆਵੇਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸੰਕਲਪ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਵੇਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਤ ਕਥਨੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਡਤਾਊਪਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਲੰਕਾਰ, ਕਲਪਨਾ, ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੈਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਏ ਆ, ਆਵੇਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਏਂਗੇ, ਪੰਡਤਾਊਪਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਸੋਮੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਵੇਗ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਬਲਾਈਮ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਵੀ ਆਵੇਗ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਤਕਥਨੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਔਨ ਦੀ ਸਬਲਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਚਨਾਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਚੰਗੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦਾਤ ਰਚਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵੇਗ। ਆਵੇਗ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਜਾਂ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਵੇਗ। ਆਵੇਗ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਗ ਆਵੇਗ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨ ਇੱਛਿਤ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਵੇਗ ਕਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਮਨ ਇੱਛਿਤ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਾਰ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਖੜੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ 100 ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਇੱਛਿਤ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਨੇ ਆਵੇਗ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਵੇਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਵੇਗ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਵੇਗ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਈ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਆਵੇਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜੀਟਿਵ ਥਾਟਸ ਨਿਕਲਣ। ਜਿਸ ਆਵੇਗ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਚਾਰੀ ਭਾਵ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਵੇਗ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਵੇਗ ਨਾਮਕ ਸੰਚਾਰੀ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੋਜੀਟਿਵ ਥਾਟਸ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੁੰਦਰ ਆਵੇਗ। ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਈ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਆਵੇਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਵਿ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਵੇਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਉਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਆਵੇਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆਵੇਗ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਆਵੇਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਕੀ ਆਵੇਗ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨੇ। ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ। ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਜੀਟਿਵ ਥਾਟਸ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਵੇਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਨਮਾਨੇ ਆਵੇਗ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨਮਾਨੇ ਆ। ਮਨ ਇੱਛਿਤ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਮ। ਬੇਲਗਾਮੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਲਗਾਮੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ, ਬੇਲਗਾਮ ਅਨਕੰਟਰੋਲ, ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਲਗਾਮੇ, ਲਗਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਨਮਾਨੇ,
ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣਾ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਆਵੇਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 100 ਆਵੇਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਵੇਗ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬਈ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੋੜਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਅੱਜ। ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਉਹ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਆਵੇਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਪਰੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਕੁਝ ਆਵੇਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਵੇਗ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗ ਆਇਆ ਵੀ ਘਰੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰ ਕੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਵੇਗ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਆ? ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਇਦੋਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋਟ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੈਸੇ ਥੋਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਵੇਗ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਵੇਗ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਵੇਗ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨਮਾਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਮੇ, ਬੇਲਗਾਮੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਵੇਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਵੇਗ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਗੇ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਹੂਣੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਾਂਦਰੀ ਕਰਤੱਵ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਐਂਟਿਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਕਤਾਂ, ਬਾਂਦਰੀ ਕਰਤੱਵ। ਬਾਂਦਰ ਜਾਤੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ। ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਰ, ਉੱਧਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਉੱਧਰ ਕੰਧ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉੱਤਰ ਗਿਆ। ਐਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਂਦਰ ਕਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਂਦਰ ਜਾਤ ਹੈ ਨਿਰੀ ਉਹ ਤਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ, ਆਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਹੂਣੇ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਹੂਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਹੈ ਭਾਵ। ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਵ ਕਿਹੜੇ? ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਸ ਵਿਹੂਣੇ ਭਾਵ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਂਦਰੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਵੇਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਹੂਣੇ ਭਾਵ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਾਂਟੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਵੇਗ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਵੇਗ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਹੂਣੇ ਭਾਵ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਵੇਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਹੂਣੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਂਦਰੀ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਦਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਦਾਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਵੇਗ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਹੂਣੇ ਭਾਵ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਦਾਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਵੇਗ ਆ ਗਏ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਵੇਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਹੂਣੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸਨੇ ਬਾਂਦਰੀ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਗਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਔਗਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ। ਲੋਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਗਣ ਦੇਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਗੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਗਣ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਜੋ, ਬਾਈ ਤੂੰ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਔਗਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਵੇਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਹੂਣੇ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਵੇਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਇੱਕ ਰਚਨਾਕਾਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਉਦਾਤੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤ ਕਥਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਤ ਕਥਨੀ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੀਲੂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਬੱਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਮੈਥੋਂ ਡਰੇ ਖੁਦਾ। ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਡਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਰੱਬ ਡਰਦਾ। ਇਹ ਅਤ ਕਥਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਅਤ ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਹੂ ਬਹੂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਲੇਖਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਤ ਕਥਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਤ ਕਥਨੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਤ ਕਥਨੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਲੂ ਅਤ ਕਥਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਮੈਥੋਂ ਡਰੇ ਖੁਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਾਤੀ, ਪੀਲੂ ਨੇ ਕਿਆ ਅਤ ਕਥਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਜ ਭਰਾਵਾਂ ਜੱਟ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਰਜੇ ਸੰਗ। ਅਤ ਕਥਨੀ ਦੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤ ਕਥਨੀ ਗਈ ਛੱਪੜ 'ਚ, ਗਈ ਮੱਝ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਅਤ ਕਥਨੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗਈ, ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਤ ਕਥਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਖਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਤ ਕਥਨੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਅਤ ਕਥਨੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਅਤ ਕਥਨੀ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਤ ਕਥਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੀਲੂ ਅਤ ਕਥਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੜਾ, ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਬ ਵਾਕਈ ਡਰਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੀਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਤ ਕਥਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪੀਲੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੀਲੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤ ਕਥਨੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਜ ਭਰਾਵਾਂ ਜੱਟ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਰਜੇ ਸੰਗ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵਕਰੋਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤ ਕਥਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਵਕਰੋਕਤੀ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਕਰੋਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ।
ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਕਰੋਕਤੀ। ਅਲੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੈਰ ਇਹ ਕਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਕਰੋਕਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਵਕਰੋਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵਕਰੋਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਉਦੋਂ ਅਤਕਥਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤਕਥਨੀ ਕਾਹਤੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ? ਨਿਰਬਲਤਾ ਅਤੇ ਨੀਰਸਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਉਹ ਨਿਰਬਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਬਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਦੂਸਰਾ, ਨੀਰਸਤਾ ਨਾ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਅਤਕਥਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਨਜਾਈਨਸ ਨੇ ਅਤਕਥਨੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੇਖਕ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੀ ਅਤਕਥਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਲੋਨਜਾਈਨਸ ਨੇ ਮੋਟੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋਟਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਹੋ ਜੇ ਮੋਟਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਭੱਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਚੱਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਚੱਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਨਫਿਟ ਬੰਦਾ ਮੋਟਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਤਕਥਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਨਜਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਅਤਕਥਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਤਕਥਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲੋਨਜਾਈਨਸ ਨੇ ਮੋਟੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟੇ ਸਰੀਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਦੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਤੇ ਕੁਚੱਜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਤਕਥਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਵੀ ਮੋਟੇ ਸਰੀਰ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤਕਥਨੀ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤਕਥਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਕਥਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਤਕਥਨੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਤਕਥਨੀ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਲੋਨਜਾਈਨਸ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਤਕਥਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਅਤਕਥਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਬੈਠਾ ਪੀਲੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ, ਪੰਡਤਾਊਪਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਬਾਹਲਾ ਪੰਡਤ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਡਤਾਊਪਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰੌਚਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਅਸਧਾਰਨ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬੰਦਾ ਘੈਂਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰੌਚਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਡਤਾਊਪਣੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਡਤਾਊਪਣੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਕਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੌਚਕ ਸ਼ਬਦ ਦੋਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ। ਪੰਡਤਾਊਪਣੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਲਾ ਪੰਡਤਾਊਪਣਾ ਘੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤਾ, ਬਾਹਲੇ ਹੀ ਭੈੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਤੇ, ਬਾਹਲੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੇਖਕ ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤਾਊਪਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪੰਡਤਾਊਪਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਨਜਾਈਨਸ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਅਸਧਾਰਨ, ਰੌਚਕ, ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਪਖੰਡ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਧਾਰਨ ਤੇ ਰੌਚਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਪੰਡਤਾਊਪਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਡਤਾਊਪਣੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖਕ, ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਤੇ ਰੌਚਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਡਤਾਊਪਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ, ਲਿਖਤ ਬਕਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤਿਆ। ਅਲੰਕਾਰ ਉਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਉਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ ਜੋ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਵੇ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ। ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਦਿਖੇ ਜੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਤਿਅਕਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ। ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਦਾਤ ਤੇ ਆਵੇਗ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਲੰਕਾਰ ਉੱਤਮ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਦਾਤ ਤੇ ਆਵੇਗ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਲਪਨਾ, ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਵੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਭੁਤ, ਅਵਿਸ਼ਵਸਨੀय, ਅਦਭੁਤ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼, ਹੈਰਾਨੀ, ਅਦਭੁਤਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਹੋ ਜੇ ਅਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਨੇ ਉਦਾਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਦਾਤ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਚੰਗੀ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਨੇ। ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੈਲੀ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੈਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 5 ਸਰੋਤ ਗਿਣਾਏ ਆ ਵੀ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗ ਵੇਗਮਈ ਹੋਣ, ਵੇਗਮਈ ਆਵੇਗ ਹੋਣ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਬਦ। ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਦ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਵਾਕ ਵੰਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ 5 ਸਰੋਤ ਦੱਸੇ ਇਹਨੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੇ ਤੇ ਪੰਜੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਬਸ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੈਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਰੋਤ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 5 ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਤੇ ਆ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਦਾਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਰਤੀ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੁਬਾਰੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ। ਆਵੇਗ, ਅਤਕਥਨੀ, ਪੰਡਤਾਊਪਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਲੰਕਾਰ, ਕਲਪਨਾ, ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੈਲੀ। ਹੁਣ ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਨੇ ਉਦਾਤ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ। ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਵਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਹੂਬਹੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕ ਨਿਰਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਾਪਦੰਡ? ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡ। ਆਹ ਹੀ ਹੈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ। ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ। ਪੰਡਤਾਊਪੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਉਹਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ। ਅਤਕਥਨੀ ਤੇ ਆਵੇਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਉਸਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਿਆ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀਆਂ। ਉਹਨੇ 3 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਦੇ ਕਾਵਿ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਨ ਜਾਈਨਸ ਦਾ ਉਦਾਤ ਸੰਕਲਪ
ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ, ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਲਾਈਮ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਖਤਮ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦ। ਹਾਂ, ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਕੁ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਵ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਆਲੋਚਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।